सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानन शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयिमा नारायणि नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव क्षमाधात्री सहस्राधा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः धरणीर्बहिराकाशे मेघमण्डले देवी चण्डीकराविर्भावे देवी चण्डीकरं सथे सृष्टि करलेन महामाया देवी दुर्गा देवी दुर्गा दश भुज दश हाथे दश अस्त्र धारण करलेन ब्रह्मार काछे पेलेन कमण्डली विष्णुर काछे सुदर्शन चक्र भोलानाथेर काछे त्रिशूल धारण करे महामाया देवी दुर्गा मर्ते एलेन यत्रां देवी चामुण्डे चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो दोहि दिशा देहि देव देव महादेव महायोगी महेश्वर सर्व पाप हरं देवी माकुरायै नमो नमः जागो मां जागो मां असुर नाशिनी देवी मां जागो जागो तुमी मां जागो जागो तुमी मां जागो जागो तुमी मां जागो जागो तुमी मां सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्तिभूते सनातनी जागो जागो तुमी मां जागो जागो तुमी मां जागो जागो तुमी मां जागो जागो तुमी मां जागो मां जागो मां असुर नाशिनी देवी मां असुर नाशिनी देवी मां असुर नाशिनी देवी मां यत्रां देवी चामुण्डे चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो दोहि दिशा दोहि देव देव महादेव महायोगी महेश्वर सर्व पाप हरं देवी मकुरायै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु षष्ठी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्कार उपस्थित
সুধী দর্শক মণ্ডলী, সর্বপ্রথমে গ্রহণ করুন সবং থানার অন্তর্গত খড়িকা পরশপুর মা শীতলা গীতিনাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা এবং উষ্ণ অভিনন্দন। যাত্রা পুরুষ যুগাবতার শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পাদ পদ্মে প্রণতি জানিয়ে, দেবী ষষ্ঠী মায়ের চরণে অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে, দর্শক বন্ধুর আশীর্বাদ এবং আশ্বাসকে মাথায় নিয়ে এবং আয়োজক ব্যক্তির অনুমতিকে পাথ্য করে শুরু করতে চলেছি আজকের এক গীতিবহুল অশ্রু সজল পৌরাণিক যাত্রাপালা জন্ম দিয়ে জননী কাঁদে। রচনা বিশ্বনাথ দাস, সুর এবং মুখ্য যন্ত্রিকার মাস্টার মদন মোহন ঘাটা। সঙ্গতে রয়েছেন হ্যান্ডসনিক বাদক আপনার আমার সবার সুপরিচিত ইউটিউব চ্যানেল বিখ্যাত গোকুল চাঁদ দাস। আলো মায়ের দোয়া ইলেকট্রনিক্স ধ্বনি আবহ সুপার সাউন্ড সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ করছেন সাম্বাবু। দল ম্যানেজার গুরুপদ মাঝি। দল পরিচালনায় প্রধান উপদেষ্টা এবং সর্বাধিনায়ক নিশিকান্ত বাবু। সাজসজ্জায় মিস মন্দিরা। পরিবেশনায় মা শীতলা গীতিনাট্য সংস্থা। এইবার আপনাদের অনুমতিকে পাথ্য করে শুরু করতে চলেছি আজকের যাত্রাপালা। এই যাত্রাপালা হয়তো আপনাদের সবার জানা, সবার শোনা কিংবা সবারই দেখা, তবুও আয়োজক ব্যক্তির মঙ্গলার্থে আসুন আপনারা এবং আমরা সবাই মিলে ষষ্ঠী মায়ের চরণ বন্দনা গানে মনোনিবেশ করি। পুরাণ থেকে চয়ন করে আনা ষষ্ঠী মঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে শুরু করতে চলেছি আজকের এক গীতিবহুল অশ্রু সজল পৌরাণিক যাত্রাপালা জন্ম দিয়ে জননী কাঁদে। জন্ম দিয়ে জননী কাঁদে। জন্ম দিয়ে জননী কাঁদে। মায়ের আঁচল মাগো স্মৃতি হয়ে গেছে। বুকে নয়ে বেদনার জ্বালা শুরু হয়ে গেছে। আজকের আসরে শুরু হয়ে গেছে। আজকের আসরে জন্ম দিয়ে জননী কাঁদে। মায়ের আঁচল স্মৃতি হয়ে গেছে। মায়ের আঁচল স্মৃতি হয়ে গেছে। বুকে নয় বেদনার জ্বালা শুরু হয়ে গেছে। আজকের আসরে শুরু হয়ে গেছে। আজকের আসরে জন্ম দিয়ে জননী কাঁদে।
রামচন্দ্র সীতারে নয়ে যায় বনবাসে। মহাভারতের কথা আজও তো যে লেখা আছে। মহাভারতের কথা আজও তো যে লেখা আছে। রামায়ণ রামচন্দ্র সীতারে লয়ে যায় বনবাসে। কাঁদে অভাগিনী একা নিরালয়ে, কাঁদে অভাগিনী একা নিরালয়ে, দু চোখে অশ্রু ঝরে। শুরু হয়ে গেছে আজকের আসরে, শুরু হয়ে গেছে আজকের আসরে। জন্ম দিয়ে জননী কাঁদে, জন্ম দিয়ে জননী কাঁদে, জন্ম দিয়ে জননী কাঁদে। মাদি শুরু যা মাটিটার না মাটি গা মাকে আমি জানাই ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आशिक संग मुनि माता काशुकी भोगिनी स्तोता जगत्कारु मुनि पुत्री मनसा देवै नमो नमः। शीतले तंग जगत माता शीतले तंग जगत पिता शीतले तंग जगत धात्री शीतला गै नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सर्वमंगल मंगली शिवी सर्वार्थ साधिके शरण्यं मुखी गौरी नारायणी नमस्ते। माधुरी सुरजागर माटी तागर ना माटी गागर माटी गमी जानाई कोना माधुरी सुरजागर माटी तागर ना माटी गागर माटी अमी जानाई सर्वे घोरी ध्वनि करो ईशभार जय माग विघ्नेश्वर। सर्वे घोरी ध्वनि करो ईशभार जय विघ्नेश्वर। अजनी सम्मुखे करि जन्म नमः
করগ সুদয় করি রতনয় দয়া করগ তুমি নমুদার জয় বিনসরাগ পিতাবরে না বর্ষ পরিধান পায়ের নিপুড়া বাজে ঘন আসি মোডা সদা শঙ্খ ধ্বনি কর আসি মোডা সদা পিতা দৃষ্টি কর মনকি পাশি জুনকর জয় বিনসরাগ আজকে তুই অন্তরের কথা কথা শোনো সভা জনি গো বাকি বসো গোষ্ঠী গারিলা আমি করিব বন ননি গো একদিন মাতা ষষ্ঠী ষষ্ঠী বসিল গো রাজি গো পূজা দেবী দান্তা কথা 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 দিদি কাছে বন্ধ বলো দাসী কথা কথা বলো খয়া মারি গো যে মোরে গো দিদি পূজা পূজা যাব তার ঘরে গো ভরগিজি বিশ্বনাথ নাথ ঝুটিবিনি কর গো শিক্ষা গুরু চরণে মরে কোটি নমস্কার গো পদ্মা পদ্মা আপনি আমায় দেখছেন মা? আমি যাচ্ছি। যাউছি মাতা, যাউছি মাতা, যাউছি চলে। পদ্মা আমি যাউছি মাতা, যাউছি চলে। যাউছি মাতা, যাউছি মাতা, যাউছি চলে। আমি যাউছি মাতা, যাউছি চলে। মাতা মোরে ডাকিছে যে, যাউছি মাতা, যাউছি চলে। মাতা মোরে ডাকিছে যে, যাউছি মাতা, যাউছি চলে। যাউছি মাতা, যাউছি মাতা, যাউছি মাতা, যাউছি চলে। তুমি কেন ডাকো বারে বারে, তুমি কেন ডাকো বারে বারে, তুমি কেন ডাকো বারে বারে। আপনি তো ব্যস্ত লিখেছেন কেন মা? ওরে পদ্মা এই মাঠ মথলে একে কি সমস্ত দেবী দেবী পুজো হয়ে গেল, কিন্তু আজ অনেক কাল হয়ে গেল আমার যে পুজো পচা হলো না, এর বা কারণ কি? মাগো আপনার কি গুণ আছে মা? ওরে পদ্মা আমার যে অনেক গুণ হয়েছে। কি গুণ মা? যার কোলে পুত্র নেই তার কোলে আমি পুত্র দিতে পারি, আর যার কোলে পুত্র আছে তার কোল থেকে আমি হরে নিতে পারি। তবে আপনি এক কাজ করুন মা, ওই উজানি নগরী ভক্ত গায়বতী সেনী পুত্রী, তার কোলে যদি আপনি পুত্র দিতে পারেন তবেই আপনার পুজোর প্রচার হবে মা। তাহলে আমি সেখানে কোন বেশি যাবো পদ্মা? আপনাকে যেতে হবে আর স্মৃতি বলছে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের বেশ ধরে এক মুষ্টি ভিক্ষার ছলে। বেশ তাই হবে, তুমি এই মুহূর্তে আমার এই কৈলাসে ফিরে যাও। তাই যাচ্ছি মা। সচখালি বামনি গো সচখালি বামনি আজ কই তারিয়ে ছড়ি বাড়ি গেলে না পনি। আদি বামনি গো পাশে মাথা চলিতে লাগিল, আদি কইজনি না করে কাটাতে লাগিল, আদি ঘরে ছিল কথা বুঝি শুনিতে পাগিল, আদি মন বিসি বিছনা হজুরি বেনি কর, আদি কে গতি সকলে মিলে সংকলনি কর। বৌমা, বলি ও বৌমা, আমি ডাকছো মা?
হ্যাঁ বৌমা, আমার ভীষণ খিদে লেগেছে, আমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করো বৌমা। বেশ তো, খাবার তো আমি রেখেছি মা। দাঁড়াও, আমি যাবো আর আসবো। ঠিক আছে ওগো বৌমা। বাড়িতে কে আছে? আমায় এক মুষ্টি রেখে দাও। ও মা, বৌমা, বাড়ির ছেলেকে ডাকছি, যাও তোমা দেখে আসো। যত সব গন্ডগোল আমাদের খাওয়ার সময়, আমি দেখে আসছি বৌমা। আগো তুমি কে গো বাবু? বাড়ির ভিতরে এসো। ভিখা ভিখা দাও গো গো, আমি আমি ভিখারিনী। দাড়ি দাড়ি ঘুরি আমি, নয়ে নয়ে ভিখারি ছুরি। সকলে সকলে যোগী বাড়ি বাড়ি নিয়ে ফিরি। আমি মিথ্যা ব্রাহ্মণী, কৈলাস বাসিনী, ওই দেবপুরি মেঘু, আমায় এক মুষ্টি লিখে দাও। ভিক্ষা তো আমরা জীবনে কাউকে দিইনি গো, তাই আজও দিতে পারবো না। শেখ মাসি, ভিক্ষে না দিলে কি অস্থির অমঙ্গল হয়। অমঙ্গল হোক আর সুমঙ্গল হোক, আমরা সওদাগর বংশের মানুষ, আমরা জীবনে কাউকে ভিক্ষা দিইনি, আজও দিতে পারবো না। ওগো মাসি, তুমি তো ভিক্ষা দেবে না, কিন্তু তোমার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, উনি কে গো? এ আমার একটিমাত্র আদরের বৌমা, তোমার বৌমার নাম কি গো? কয়াবতী গো। তবে তোমার বৌমার একবার হাতখানা দেখাবি? তুমি গণনা করতে জানো? হ্যাঁ গো মাসি। ঠিক আছে, তুমি দাঁড়াও, বৌমাকে বলি। ও বৌমা, বলো মা। এ বুড়িকে হাতখানি দেখাও তো, আমি ততক্ষণে রান্নাঘরে যাচ্ছি বৌমা। আচ্ছা বেশ, তাই যাও মা। ঠিক আছে বৌমা। ওই দেখো বাড়ি ও হাত নয়, মেয়েদের বাম হাত আর ছেলেদের হয় এই ডান হাত। আচ্ছা বেশ, তবে ওই দেখো পানির বৃষ্টি দিবার পেটের ছেলে হয়ে গুনিয়ান। ওমা ভগবতী, তুমি দেখছো যে বড়ই ভাগ্যবতী, কিন্তু মাগো, কিন্তু 16-17 বছর বিবাহ হলো বই, পুত্র কি হবে এখন যে পুষ্প ফুটে না। বলো না মা, বলো না, মনে করি বলো না। মনে করি বললি বড় যে কষ্ট হয় মা গো। 16-17 বছরে বিবাহ হয়ে গেল মা, পুত্র কন্যা কিছু হয়নি। বলো মা, বলো কোন উপায়ে পুত্র হবে, বাবার পুষ্প ফুটবে, একটিবারই বলে দাও মা। দুঃখ করো না, মা, উপায় রয়েছে। তুমি যদি আগে মনে 7 দিন 7 রাত অনাহারি অনিদ্রায় মঙ্গলময় মা সূর্যের পুজো করতে পারো ওই বিন্দুকার ঘরে, তবে যে তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে। ওগো মা, পুজো করতে হলে ঘটের তো প্রয়োজন রয়েছে, সেই ঘটখানা আমি কোথায় পাবো মা? সেই রেড়িকা রাজ্য হতে বিশ্বম্বর কান্ডার বাড়ি থেকে সেই সুবর্ণের পঞ্চমী ঘট নিয়ে আসতে হবে। তাই করবো মা। যাওয়ার কালে তোমার এই অধম সন্তানের প্রণাম নাও মা। দিদি কয়া আমার পুজো দিদি, বড় বাসা করি এসেছি রে দিদি। যা 10 বছর অনাহারি, যা 10 বছর অনাহারি, তারি তারি ঘুরে বেড়ায়। দিদি কয়া আমার পুজো দিদি, পুজোর জন্য এসেছি রে। বংশবিধি করিব তোরি, বংশবিধি করিব তোরি, নিপুত্রী নামে খুঁজাব রে। দিদি কয়া আমার পুজো দিদি, পুজোর জন্য এসেছি রে। বড় বাসা করি এসেছি রে, আমি পুজোর জন্য এসেছি। দাঁড়াও মা, যাওয়ার কালে তোমার সত্য পরিচয় দাও মা। জল ষষ্ঠী নাম থাকি সর্বথা, মা, জলে স্থলে পাতালে ভক্তের মৃত্যু না। ওগো মা, কৃপা করে এসেছি যখন অভাগিনীর দুয়ারে, যাওয়ার কালে এই অভাগিনীর প্রণাম নিয়ে যাও মা। যখন তুমি বিপদে পড়বে আমার নাম স্মরণ করবে, সকালে বিপদ হতে আমি তোমায় রক্ষা করব। শান্তি বস্তু। বৌমা, ও বৌমা, মা, বুড়ি হাত দেখে কি বললো বৌমা? বাবা হাতে কি বলে গেল, আমার নাকি কোলের সন্তান হতে পারে। সত্যি বলছো বৌমা? হ্যাঁ গো মা, তুমি সন্তানের মা হবে? কিন্তু মা গো, সে তো আনন্দের কথা বৌমা। বলো বৌমা, কি করতে হবে? বুঝি
বুঝেছি মা, বুঝেছি। এই কথা শুনে তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ গো কিন্তু মা বৌমা, গো, সন্তানের মা হতে গেলে তোমায় যে একবার যেতে হবে রেণিকা রাজ্যে। আমি যাবো বৌমা। বলো কিসের জন্য যেতে হবে? রেণিকা রাজ্যে গিয়ে ওই বিশ্বকাপের বাড়ি থেকে একটা পঞ্চম শিশুমণির ঘট নিয়ে আসতে হবে। সেই ঘর তুমি কি করবে বৌমা? সেই পঞ্চম শিশুমণির ঘটখানা নিয়ে আমায় 7 দিন 7 রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় একেবারে বিন্দুকার ঘরের মধ্যে বসে যদি মা ষষ্ঠীর পুজো করতে পারি, তবে যে আমারই কোলের সন্তান হবে গো মা। ওগো বৌমা, এ তুমি কি অমঙ্গলের কথা শোনাচ্ছ আমি বৌমা? কি বলেছি বলো মা, বলো। আমার এই শ্বশুরের ভিটেতে সপ্তম পুরুষ, আমরা সেই ভোলা মহেশ্বরের পুজো করে এসেছি। আজ তুমি কি করে বলতে পারলে আমাদের ভিটেতে হবে দেবী পুজো? মাগো, কোনো যে উপায় নেই বা কোনো যে উপায় নেই, তাই তো মনে মনে স্থির করেছি মাগো, এখন থেকে ঘটা করে মা ষষ্ঠীর পুজো হবে মা। তুমি বিলম্ব করো না মা, তুমি বিলম্ব করো না, এই মুহূর্তে চলে যাও ওই রেণিকা রাজ্য থেকে ওই বিশ্বকাপের বাড়ি থেকে পঞ্চমুখী শিবনের ঘটখানা তুমি এনে দাও মা, এনে দাও। বুঝতে পেরেছি বৌমা, মাগো, তোমার মন বেকুল হয়ে কাঁদছে। তুমি দেবী পূজা করলে সত্যি যদি তুমি সন্তানের মা হতে পারো, আমি যদি ঠাম্মা হতে পারি, আমি যাবো বৌমা। তুমি ফুল তুলসী দূর্বা তুলে ঠাকুর ঘরে এসো, আমি ততক্ষণে যাব সেই রেণিকা রাজ্যে বিশ্বম্বর কামলার বাড়ি। তাই চলো মা। আজ এত বলি কইতা বলি চলিতে লাগিল। রেণিকা রাজ্য থেকে গাইতে ফণিত কোন কামিলা কামিলা বলে ডাকিতে লাগিল। ঘরে ছিল বুড়া কামলা শুনিতে পাইল, সুবর্ণের ঘটে কয়টা যতনে পাইল। অনকিতে বিশ্বনাথ জুড়িবে নে কর, শিক্ষা ঘরে চরণে মোর কোটি নমস্কার। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। রাধে রাধে সব বাবা, কেউ বলছে না, একবারও কেউ হরিও বললো না, কেউ রাধে রাধেও বললো না। বুঝতে পেরেছি, সবাই রকবন্ধ করছে আর ডিস্কো গান করছে। দুনিয়াটা তো তাই চলছে, তাই না? কিন্তু আমি তো এসব জানি না, বিশ্বাস করবে? আমি রাগবিন্দু জানি না যে আমি শুধু মাটির গানে দো তারা এক তারা নিয়ে পথে পথে গান শোনা। আমি অধম গায়ের ছেলে, গান শোনাতে এলাম তা। আমি রগবিন্দু জানি না যে আমি রগবিন্দু জানি না যে মাটির গান গাই, দো তারা এক তারা নিয়ে পথে পথে গান শোনাই। আমি অধম আমি অধম আমি অধম গায়ের ছেলে, গান শোনাতে এলাম তাই।
আমি অধম গায়ের ছেলে গান শোনাতে এলাম তাই। এই দুনিয়ায় গোলক ধাঁধা মাকড় সারি জাল, ওই জালেতে পড়ে আমার পড়েছে কপাল, ও দাদা পড়েছে কপাল। এই দুনিয়ায় গোলক ধাঁধা মাকড় সারি জাল, ওই জালেতে পড়ে আমার পড়েছে কপাল, ও দাদা পড়েছে কপাল। ওই আমি অল্প জলে সাঁতার কাটি, ওই আমি অল্প জলে সাঁতার কাটি, ওই যেন ডুবে না মরি, ঘটি বাটি থালা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই। আমি অধম, আমি অধম, আমি অধম কামিলা মানুষ ঘর বানাতে এলাম তাই। আমি অধম কামিলা মানুষ ঘর বানাতে এলাম তাই। নাগেনি নাগেনি হাঁচানি বুড়ে রে, হাঁচানি হাঁচানি নাগেনি নাগেনি और की जे बता और की करी के और की गोड़ा पड़ी के बता छै नागे नागे हसे ना को बुरे उड़ी बाबा छकड़ा भरा छ अच्छा आ मुड़ी नी हां ना ना मुड़ी मुड़ी डी आमी पूरा भनो पूरा भनो আমাকে চিনতে পারছো তো? আরে বাবা আমার নাম হচ্ছে নাংকরা বিপি। ওয়াও হাসরা বড় বুড়ে রে হাসানি হাসারি হাসরা বড় বুড়ে রে আগা মোর নাম হচ্ছে নাম বড় বিক্রমবর কামনা কারু কথা বুড়ে কথা তা এই গ্রাম কে আছি ঘতে ছাদা বুঝিবে ওনা বিক্রি করব চনাছি সজা কোনো তুছি জড়ার মানা ছড়াছে না সেটি আর দোকান চলে নি ছিড়া পাইছে দিকে চনাছি যখন দেরি করা দরকার নেই ভালো করে ঘরে ছাড়রা বুঝি নে দিয়া আবার সজা সজা পাই ছয় জাতি ঘর পে আছে ও করঙ্গা মাউসো জানি কোংড়া মাউসা কেড়ে আগো বিশ্ব করঙ্গা আরে ফাট ফাট আরে বিশ্ব কোংড়া না বিশ্বম্বরের কামনা বিশ্বম্বরের কামড়া কামনা বিশ্বম্বরের কামনা দারু বেটা বড় বেটা বিশ্বম্বর কামড়া কামনা কাম তোর কথা কামড়ে নাই শুনে নিরাপত্তা করে কথা কইতে পারোনি ও কামড়া কামড়া কামনা আচ্ছা তুমি দোকানে নাই কাই গেছো? দোকান কম বন্ধ আছে যে মেনা ছড়ে আছে ওনে আমি ওদিকে পাইছি। ও তাহলে তুমি কাই আছো একবার? আমি ছাত্র সন্ধ্যা। কি নাম বুঝতে পারিনি? আরে ছাত্রর কথাও জামরে নি আপনিও বুঝতে পারো না কত করে কথা কইতে পারো ছাত্র সন্ধ্যা ও আচ্ছা সে গৌতম বেরাকে যাও। আরে গৌতম জানা সৌদি ছাত্র সন্ধ্যা সাত সন্ধ্যা আমি তো কত করে করি দিন বুঝতে সে তো অনেক রাস্তার কথা কিরকম যাবো কত তুই তো গাড়ি ধরে আনে দিয়া তুই কোনটি আছিস? হ্যাঁ মিয়া বলি তুই কোনটি আছিস গো? আমি 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 তুলসী চারার মেলা। তো গাড়ি ধরে আনে তারপরে তুলসী চারার মেলা নু সজা কানা ঘাড়ি বিচ কে জানিস গো? তারপরে কানা ঘাড়ি বিচে বাদ ধরে নেব সজা দেবরা জনে তারপরে দেবরা ইঞ্জিন ডিসকা ধরে নেব হন্ডা জনে হইন্দা হন্ডায় জাহাজ ধরে নিবি পুরা খিগড়ি পুর চড়ে যাবি সত্যি খিগড়ি পূর্ণ হাঁটা শুরু করবি আমি তো সাতটা সন্ধ্যা সাত সন্ধ্যা সাতটা সন্ধ্যা আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাই তুই চলে আয়, আমি ছাড়া বুঝি দেই আমি টোটো ধরে নিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক বলছিস জয় বিষ্ণু কমরা ওরে ঘটকলি বিয়াই না রে আমি তো বানায়াছি রে আমি
আমি সোনা রূপা তামা দিয়া 10 টাকার পেতল দিয়া এই ঘটখানা বানাইয়াছি রে নিবি কি আয়না তোরা রে আমি যে বানাইয়াছি রে আমি যে বানাইয়াছি রে সোনা রূপা তামা দিয়া তাহা ঘটখানি বানাইয়াছি আমি সোনা রূপা তামা দিয়া ঘটখানি বানাইয়াছি নিবিকে 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 আইনা তোরা রে আমি তো বানাইয়াছি রে ঘট গলি আইনা রে আমি যে বানাইয়াছি রে কন্যা বিষয় সকলই তো রবে পড়ে স্ত্রী পুত্র কন্যা বিষয় সকলই রবে পড়ে প্রাণ পাখিটা উড়ে যাবে রে সেদিন মরে যাব রে আমি যে বানাই আসি রে শালা ফড়িংয়ের বাচ্চা কে শালা রে মেনির বাচ্চা শালা দাঁড়া শালা রাস্তায় মরুন যাবো শালা যাবো শালা ভুতুল কুতকুতির বাচ্চা শালার কোমর ভাঙিয়ে দেবো শালা কে রে আমার পিছনে আবার কে রে আমি মায়া লোক রে আমি মায়া লোক রে ওরা মা তো লুকিয়ে নেই তুই মায়ানক বনা বুঝতে পারছি আমি তো জোরে টিপিয়া দেখি নাদুস করছে ওই জন্য ছেড়ে দিই মায়ের হাতে কোনোদিন পায়ে দেখবি মারবে নাকি মায়ানক আমি বুঝতে পারছি নি তুই কে আমি কামনা মানে বেশিটা কামনা তারপরে মানে তুই ফোন চুল কেন মাউসার ফোন তুই কেন তুই কি পেশাব করছিস না কইবনি মারু মুখড়িয়া দিয়ে আমার তুই সে পেপার পাড়ার স্ট্যান্ডে ডাব কাটছিল মনে শম্ভু ধারা তুই মুখ পুড়িয়া দিয়ে তোর ঘম এমন মাউসা খাই মাউসা আকাশ পানি কোন কথা দিক বাজি মানে মরিছি ফুটি কি করবি হায় ও মাউসা গো আমি মারিনি আমার কি আমি তো মারিনি কি কান তোর যা ঘম তোকে দেখে আমার যে কাজে আসি আমি কিসে তাড়াতাড়ি তোর বাপ তো নাকি সে কি তোর বাবা বিছড়ম্বর কামনা আমরা বাবা আমার কি হবে গো আমি মারিনি কাঁদি না আমার তার সাথে কত দিনের আলাপ রে ভালোবাসা রে যতবা আসতি আমাকে ছাড়তো নি রে হায় বাবু রে হায় হায় রে ও মাউসা গো
টাকা মারিয়া বলছি গান লোক তুই কি মরবি নাকি? কে তুই গান বিনি আমার তোর বাপ মরিছে, শুয়ে আমার রিচার্জ সরিয়েছে। কেন রে হাই বাবু রে, আমি যে কাজে আসি হবে নি রে। আচ্ছা কিসে তোরে কো আমার কচি হয়নি রে। মিয়া পুরো কচিলা দূরে কথা কইছিস বাপ হবে আমি দিব তো তুই তোর বাপের গোটা গাছ চুল ধেলকাই দেখা তো। মিয়া পুরো আমারও গতা গা চুপ ফুটিছে দেখ উড়ি বাবা, I like it. হ্যাঁ সত্যি তো রে, সত্যি যা। তাহলে একটা ঘর আমাকে দিতে হবে, হ্যাঁ আমাকে ঘর একটা দে। আমি একটা কথা কইব হুম, ভগবানের চোখে কি অনাউঠা হয়েছে কেন রে? কত নগরে মায়ার করছি ওরে তোর মরার সময় হেন করতেও করছি হয়নি তোর পড়া আমার বৌমা, আমার কি পেট রুগী, আমারও আরো কচি হবে, আমার কচির দরকার। এনে হইতে পারে কোনো অসুবিধা নেই। আমার তো সেরকম কোনো অসুবিধা নেই আমার ঘর নিয়ে যে পূজা করবে তার করছি হবে পড়া আমার, তুই কি ভাবছো আমাকে রে? আরে শম্ভু শাসমনের বউ পূজা করতে না তার করছি হচ্ছে তাহলে তোর নাম দারুণ আছে। আমার বিরাট নাম দাও বিরাট নাম দাও তুই কি এমন করছো? আমি ঘরের চাঁদা বুঝাই আর কোনো করিনি আর কোনো করবি? তাহলে একটা ঘর আমাকে না, দিতে আমার হবে। গোনা রেডি হ্যাঁ? এটার দাম কত রে? এটা ৯৭,৭৩০ টাকা 25 পয়সা আমি নিতে পারবো না। কেন না আমি নেবো না। কত দিবি আমি মোটে 70 পয়সা। এ কি নম্বরই মায়ারি ও না, তুই ঠিক কি রকম, ও তোকে বেশি। না আমি ৯৭,০০০ করছি তুই ৭০ পয়সা কইলে কোনোদিন হবে ওটা মাঝামাঝি করে দেব নিবি কত? ৩৫ পয়সা দিবি আচ্ছা হোক, আমি লিবো যা। হ্যাঁ সামানা হেদনি মায়া তাহলে নে নে আচ্ছা হোক। হেদনি মায়া ঘর যা তোর বৌমা খান খুয়া পুজো পয়সা দে ও পেট রে যা, ও ওলা উঠা, ও নম্বরি। ও তোর কি চোখে দেখা যায় আমার? আরে গা ধরবে না আরে ওলায়ের ঘটে তো ছানা। মিয়া বুড়ো আজ ৬৫ বছর ঘটে ছান্দা বুঝাটি মোর ঘটে ছা দেখে আমার পড়া আমার তুই বুঝা বল বুঝি দে, বুঝি দে, বুঝি দিলে নাইলে গ গ করে জ পড়ে। নম্বরি মায়ারি ছান্দা দেখা দিছেন যাবি নি কায়ো জয় বিষ্ণু তোমরা জয় ওই আমার ঘটের মধ্যে থাকলে চান্দা আমারই ঘটের মধ্যে থাকলে চান্দা তোরা সবাই মিলে আমার পাশে বুঝাইলে বিগরে আর না বুঝালে কি হবে ঘট থেকে জল পড়িবে আর সেই ঘটে পূজা না হবে আহা ঘট থেকে জল পড়িবে আর সেই ঘটে পূজা না হবে ওই আমার ঘটের মধ্যে থাকলে চান্দা আমার ঘটের মধ্যে থাকলে চান্দা সবাই বুঝাইলে বিগড়ে না বুঝালে কি হবে রে ঘট থেকে জল পড়িবে আর সেই ঘটে পূজা না হবে ঘট থেকে জল পড়িবে আর সেই ঘটে পূজা না হবে আমার বাবার নাম দি বিশ্বম্বর কামিলা ঘটখানি আমি বানাই ফালা আমার বাবার নাম দি বিশ্বম্বর কামিলা ঘটখানি আমি বানাই ফালা আমার ঘটের মধ্যে থাকলে চান্দা আমার ঘটের মধ্যে থাকলে চান্দা সবাই বুঝাইলে রে না বুঝালে কি হবে রে ঘট থেকে জল পড়িবে সেই ঘটে পূজা না হবে আমার ঘট থেকে জল পড়িবে আর সেই ঘটে পূজা না হবে ও শালা তুই এখন কি করবি? কেন এত জোরে বাঠাইতে হবে কেন গো?
না ছানা একটা বুঝাইতে তুই পারবি না পারবি পারবি পুড়িয়া দিয়ে তুই কি কি রে আরে পানিশটা করে দে নস্কা করে দে না নেশকি করে দেব বিজিন করে দেব কি করে দিছো এ ঘটে নাই করছি এলে কোন ঘটে হবে গো ঘটে করছি আমি ঘটে যে পূজা করবে তার বৌমা আমার পূজা করবে গো পূজা করলে কচি হবে গো বৌমা আমার কি রে? কি রে? আরে কি পড়ামা আরে কি হয়েছে গো তুই পয়সা নাই দিয়া পায় না মিয়া পুরো নাপি নাপি ওড়া পায় দে করে কচ্ছি হবে মিয়া পুরো কচ্ছি হবে পয়সা দি তুমি তোর তুই এরকম কেন রে ছানির বেটা ছানি আমার মনেই নাই বুড়ালো হ্যাঁ মানে রে তুই কি ভাবছিস ছানি তারা সাধারণ পয়সাটা দিতে বল হেদনি মায়া আমি বিধবা ভাতা পাই রে আবার 2000 কুতকুতি মায়া চুন্নি মায়া আপনি মুড়ার বাচ্চা ফুচকি মায়া তার বাচ্চা ঢেমনি মায়া তুই আমাকে হেদনা আমার বাজু পয়সা দেখা আগে না নাই আমি ছেড়ে দেব দেখি দেখি হ্যাঁ চলো তাহলে পয়সা দিয়ে দিলি তবু তোকে নিমন্ত্রণ দিয়ে দরকার নাই যাবি হ্যাঁ ঠিক আছে বৌমা আমার পূজা করবে গো পূজা করলে লাকি হবে গো। বৌমা আমার পূজা করবে মিয়া পুরো হেদরি বুঝে নাই আমি যেন হেদরি মান আমি হেদরি মান ভাবছানি মিয়া পুরো হেদরি মায়া 35 পয়সা কত গা দিচ্ছে ওকা জান না তুমি বেঁচে যাও ওকা জান না ওকা জান মায়া হেদরি না আমি হেদনা গো এ সর্বনাশ করে দিছে আমার আজ ঘর গানে আমারে কোচাবো আমার পাই বেচতে দিবে হা মরিয়া নি আমার সর্বনাশ করে দিবে এ মগা ফেরত দিয়ে দেব নুবনি বাবুরিয়া কি হবে বলেন তো আজ বাড়িতে গেলে না আমার কোচা গেলে আমার পাই বেচতে দিবে ফাটাও তোমার তো ফাটাও ফাটাও অমনু দেনি করে তুমি মরিয়া যাও আমি বিধবা ভাতা নিব আমাকে মরিয়া মরিয়া আমি মরিয়ে দি বাচ্চাছি বিধবা ভাতা দিব উনি জানেন আমি এমন একটা মানুষ কেউ আমাকে বসে আমার সরলতার সুযোগ খুঁজে সবাই আমাকে এমন ঠকায় সবাই নিয়ে পালিয়ে যায় আমাকে মানুষ বলে কেউ ভাবে না বাড়িতে গিয়েও তো সারা দিন রাত আমাকে দূর দূর করে সব সময় কখনো কখনো রেগে গিয়ে লাঠি ঝাঁটা মারে কিন্তু বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে কি করবে মাঝে মাঝে ভাবি কি জানে কিছু খেয়ে আমার জীবনটাকে শেষ করে দেব কিন্তু আমার বাবা একদিন বলেছিলেন আত্মহত্যা করা নাকি মহাপাপ তাই তো মাঝে মাঝে ভাবে কি করব না করব নিজেও ভেবে উঠতে পারি না তাই আজ আমি মনে মনে স্থির করেছি এই সংসারে আর ফিরে যাব না পালিয়ে যাব কোনো তীর্থস্থানে কোনো ভগবানের মন্দিরে বাকি কটা জীবন যতদিন বেঁচে থাকবো যদি ভগবানের চরণে সেবা করতে করতে মৃত্যু হয় সেটাই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মৃত্যু হ্যাঁ পালিয়ে যাব কিন্তু কোনো তীর্থস্থানে যেতে হলে কর্ম গুরু মন্ত্র নিতে হবে না হলে তো যাওয়া যাবে না এই দেহটাকে পবিত্র করতে হবে পবিত্র করতে হলে গুরুদেবের কাছে কর্ণে গুরু মন্ত্র নিতে হবে গুরুজি গুরুজি গুরুজির প্রেম সুধা রস পান করিলে
সুধা রস পান করিলে ও মানুষ কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়। মানুষ কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়। গুরুজির চরণ তলে আমার দীক্ষা নিতে মন যে কয়। গুরুজির প্রেম সুধা রস পান করিলে, গুরুজির প্রেম সুধা রস পান করিলে ও মানুষ কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়। ও মানুষ কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়। গুরুজির চরণ তলে দীক্ষা নিতে মন যে কয়। গুরুজির চরণ তলে দীক্ষা নিতে মন যে কয়। আবার ভোলা দুষ্ট বেল পাতাতে বামন দুষ্ট টানে, আর গুরু মশাই হয় না দুষ্ট কারণ সুধা দিলে ও বাবা, কারণ সুধা দিলে। আমার ভোলা দুষ্ট বেল পাতাতে বামন দুষ্ট টানে, ওই আমার গুরু মশাই হয় না দুষ্ট, বাবা কারণ সুধা দিলে, বাবা কারণ সুধা দিলে। গুরুজির ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, গুরুজির ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো হাইরে মাঝে মাঝে দেখা যায়, ও হাইরে মাঝে মাঝে দেখা যায়। গুরুজির চরণ তলে দীক্ষা নিতে মন যে চায়, গুরুজির চরণ তলে দীক্ষা নিতে মন যে চায়। গুরুজির প্রেম সুধা রস পান করিলে, গুরুজির প্রেম সুধা রস পান করিলে ও মানুষ কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়। ও মানুষ কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হয়। গুরুজি 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 তোমার চরণেতে প্রণাম জানাই। গুরুজি 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 তোমার চরণেতে প্রণাম জানাই। তোমার চরণেতে প্রণাম জানাই। তোমার চরণেতে প্রণাম জানাই। তোমার চরণে আমি প্রণাম জানাই। বৌমা, বৌমা, এই আমি ঘর এনেছি বৌমা, তুমি এক মনে মায়ের পুজো করো বৌমা। বেশ তাই করবো মা। আমি এখন আসি বৌমা। সময় এসো। যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্मै নমস্তস্मै ষষ্ঠী দেবী নমো নমঃ সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে
সারণে ত্রামকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। চরণ ধুলি ছাড়া চাই না কিছু আমি, চরণ ধুলি ছাড়া চাই না কিছু আমি, থেকো মোর হৃদয়েতে মাগো তুমি, মাগো তুমি। চরণ ধুলি ছাড়া চাই না কিছু আমি, চরণ ধুলি ছাড়া চাই না কিছু আমি, থেকো মোর হৃদয়েতে মাগো তুমি, মাগো তুমি। করুণা সাগর তুমি, ওগো করুণাময়, তোমার কৃপায় শুধু চাই যে কৃপাময়। করুণা সাগর তুমি, ওগো করুণাময়, তোমার কৃপায় শুধু চাই যে কৃপাময়। মা, ওগো মা, তুমি মা, ওগো মা। সকল কাজের মাঝে আছো তুমি জানি, সকল কাজের মাঝে আছো তুমি জানি, থেকো মোর হৃদয়েতে মাগো তুমি, মাগো তুমি। যেদিকে তাকাই আমি তোমারই করুণা রাশি, তোমারই শুনি মাগো মুখের ভাষি। যেদিকে তাকাই আমি তোমারই করুণা রাশি, সবলতে শুনি মাগো তোমারই মন বাসি। মা, তুমি মা, গো মা, তুমি মা। অগতির গতি তুমি, ওগো অন্তর্যামী, অগতির গতি তুমি, ওগো অন্তর্যামী, থেকো মোর হৃদয়েতে মাগো তুমি, মাগো তুমি, মাগো তুমি। শোন গো সাধনার পতি মাগো, শোন গো সাধনার পতি। ষষ্ঠীকু পূজ কায়া পতি মাগো, দিও মা পুত্র অধিপতি। যদি মা নাই হবে প্রসন্ন মাগো, নিশ্চয় তো দিবই প্রাণ। অঙ্গে যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তাস্मै নমস্তাস্मै ষষ্ঠী দেবী নমো নমঃ। শোনো কহি দৈববাণী, শোনো শোনো কয়া রানী, কিছু
যথেষ্ট। তুমি তোমার মনের মতন বচ্ছি না মাগো আমি তো অন্য কিছু বর চাই না মা, আমি যে চাই শুধু পুত্র বর মা। তথাস্তু, দিলাম আমি তোমায় পুত্র বর। ওগো মা, যাওয়ার কালে এই অভাগিনীর প্রণাম নিয়ে যাও মা। শান্তি বস্তু। বৌমা, মা, ও বৌমা, পুজোর কাজ তোমার শেষ হয়েছে বৌমা? হ্যাঁ মা, পুজো আমার করে পুজোর কাজ শেষ হয়ে গেছে। পুজো করে তুমি কি বর পেলে জানো বৌমা? মা, মা ষষ্ঠীর পুজো করে আমি যে পুত্র দান পেয়েছি মা। বাহ, খুব আনন্দের কথা বৌমা। মাগো, তবে তুমি কাঁদছো কেন বৌমা? ও মা, কেন দুঃখ করবো না বলো, কেন গো? কেন কাঁদবো না বলো? কেন আজ দ্বাদশ বৎসর হয়ে গেল মা, বৌমা? তোমার সন্তান যে বাড়িতে নেই মা। বৌমা, তাই তো বলি মাগো, তোমার এই সন্তানকে যে আজ আমার কাছে এনে দিতে হবে মা, ওগো বৌমা, না হলে যে আমি বাঁচবো না মা, আমি বাঁচবো না। আমার অভিমানী ছেলে সেই যে দীর্ঘ 12টা বছর রাজবাড়িতে চাকরি করতে গেছে, একটিবার তো সে মায়ের কোলে ফিরে আসেনি। মা, আমি বা এই বৃদ্ধ বয়সে কেমন করে এনে দেবো বৌমা? এ তুমি কি বলছো মা? তুমি এক কাজ করে না বলো বৌমা, মা, বলো কি করবো আমি? যে মায়ের কৃপায় তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, সেই মাকে তুমি স্মরণ করো, এক মনে ডাকো, সে নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করে দেবে। বেশ, তোমার এই কথা মতো তাই করবো মা। যাওয়ার কালে আমার এই পূজিত ঘটখানা তুমি বিন্দু কারে ঘরের মধ্যে রেখো মা, ঠিক আছে বৌমা, ওই বিন্দু কারি ঘরের মধ্যে রেখো মা, তাই ওই নিয়ে যাচ্ছি বিন্দু কারি বৌমা। ঘরের মধ্যে রেখো। কোথায় কোথায় মা ষষ্ঠী? আমি যে বড় অভাগিনী মা গো, তাই তো তোমায় ডাকি বাড়িবার, দেখা দাও মা, দেখা দাও। কোথায় তুমি রয়েছো মা গো? বিশ্ব মাঝারে যে রয়েছো তুমি সবার অন্তরে, কেন তুমি দেখা দিয়ে আড়াল হয়ে যাও মা? দেখা দাও মা, একটি বাড়ি তুমি দেখা দাও। ও গো মা, তুমি দাও দর্শন, আমি আশায় আশা জেগে আছি দুটি প্রিয়াসী নয়ন। ও গো মা, তুমি দাও দর্শন, ও গো মা, তুমি দাও দর্শন। জনমী জনমী ডাকি তোমারে, জনমী জনমী ডাকি তোমারে, বাড়ি আমি মাগো তুমি চন্দ দাও দর্শন। আশায় আশায় গিয়াছি দুটি প্রিয়াসী নয়ন। ও গো মা, তুমি দাও দর্শন। কে আছে আমার বলো জীবনে মরণে, শরণ নিয়েছি মাগো তোমার রাঙা চরণে। কে আছে আমার বলো জীবনে মরণে, শরণ নিয়েছি মাগো তোমার রাঙা চরণে। তুমি ছাড়া কে আপন, তুমি ছাড়া সুখী না, মাগো দাও দর্শন। আশায় আশায় জেগে আছি দুটি প্রিয়াসী নয়ন। ও গো মা, তুমি দাও দর্শন, ও গো মা, তুমি দাও দর্শন, দাও দর্শন, দাও দর্শন।
পদ্মা ওরে পদ্মা আজকে কেন মোর রচনা চলছি তুমি একবার হরিপিতে কোনা কোনে বলো তো। তাই দেখছি মা। দেখ হরি দে হরি পদ্মা দেখ হরি পিতি কোন ভক্ত পদে পড়ি ডাকিছি গাহামারি। আপনি কাজ করুন মা, আপনার বামকে গলির তুলে এক কোকিল পাখি সৃজন করুন, তাকে পাঠিয়ে দিন কবুতরের কাছে, সে দেবে তার স্বামীকে। বেশ তাই হবে। তুমি এই মুহূর্তে আমার এই কৈলাসে ফিরে যাও। আমি যাচ্ছি মা। কোকিল পক্ষী আরে কোকিল আইরে চলে আরে কোকিল আইরে ঘুরে আইরে কোকিল আইরে চলে আইরে কোকিল আইরে ঘুরে মাতা করে সরল করে কোথা গেছে যাইরে ঘুরে আইরে কোকিল আইরে চলে আইরে কোকিল আইরে ঘুরে আইরে কোকিল আইরে ঘুরে আইরে কোকিল আইরে ঘুরে। কোকিল পক্ষী আমি তো বাক্স দিচ্ছি, তুমি মানুষের স্বরে কথা বলো। মা আমায় কেন ডেকেছেন? আমার ভক্ত কয়বতী সে তার স্বামীর জন্য এই সরোবর বসে কাঁদছে, তার স্বামীকে তোমায় এনে দিতে হবে। আমি যে বনের পক্ষীজাত কেমন করে এনে দেবো মা? তুমি কয়বতী বলবে, সেখানে পত্র লিখে দিবে, সেই পত্র নিয়ে তার স্বামীর কাছে দিয়ে আসবে ওই চন্দ্রকেতু রাজ্যে। তাই হবে মা, আমায় আশীর্বাদ করো। যাও কোকিল, আমার বাড়ি তুমি সর্বত্র জয়ী। ওগো বিশ্ব প্রসরিণী মা, অনন্ত রূপিণী মা গো, চাহো মা চাহো, চাহো মনে নয়নের কোণে, নতুবা এই জীবনে রাখবো আমি ওই না নদীর জলে। কে বলে পাগল সে যেন কোথা
রয়েছ কত দূরে, আমার মন কেন এত কথা বলে, ও পাগলি মন মনি রে, মন কেন এত কথা বলে। কে বলে বাবা সে যেন কোথায় রয়েছ কত দূরে, মন কেন এত কথা বলে, পাগলে মন মনি রে, মন কেন এত কথা বলে। আশিতলায় শির হলে চল্লিশের মন, মনে মনে এক মন হলে মিলে না আশিতলায় শির হলে চল্লিশে হয় মন, মনে মনে এক মনে হলে মিলে না পাগল মন রে, মন কেন এত কথা বলে, পাগলি মন মনি রে, মন কেন এত কথা বলে। মনকে আমার যত চাই রে বোঝাইতে, মন আমার চাই রঙের ঘোড়া দৌড়াইতে, মনকে আমার যত চাই রে বোঝাইতে, মন আমার চাই শুধু তোমায় দেখিতে, পাগল মন রে, মন কেন এত কথা বলে, পাগলি মন মনি রে, মন কেন এত কথা বলে। কে বলে পাগল সে যেন কোথায় রয়েছ কত দূরে, মন কেন এত কথা বলে, পাগলি মন মনি রে, মন কেন মন কেন মন কেন এত কথা বলে। এ কি আমি কি শুনছি? কোকিলের মুখ থেকে কুহু কুহু রব শুনতে পাচ্ছি। না না না, আমি আর বিলম্ব করব না, আমি কাছে গিয়ে দেখি কোকিল পক্ষী ডালে বসে করছে কি। কোকিল পক্ষী ডালে বসে কারো কি? আমি আমার মনের আনন্দে এখানে বসে বসে রব করছি, তার তুমি ওখানে কি করছো? জানো কোকিল জানো, আমি আমার স্বামীর জন্য ওই সরোবরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে কাঁদছি কোকিল পক্ষী। তা তোমার স্বামী কোথায় থাকে? চন্দ্রকেতু রাজ্যে ওই বীরবাহু রাজারে বাড়িতে চাকরি করে। আমি যদি তোমার স্বামীর খবর এনে দিই? কি বলি কোকিল, স্বামীর বাড়িতে এনে দিবে তুমি? যদি এনে দিতে পারো কি দেব জানো? ওরে এনেছো হতি দাও রে কোকিল স্বামীর খবর, আমার গলা হতে খুলে দেব রে, গলা হতে খুলে দেব রে গজমতি হার।
কোকিল সবটাই তাহলে দেখবো। আমি বলছি শোনো, আমি তো বনের কোকিল পক্ষী কিছু মুখে বলতে পারবো না, আমায় একটা জাতপত্র লিখে দাও, ও। আমি উড়ে গিয়ে দিয়ে আসবো। বনের পক্ষী জাত মুখে বলতে পারবে না, বেশ তুমি অপেক্ষা করো, আমি পত্রখানা লিখে দিচ্ছি। এই ভালোবাসা দিয়ে যদি আমায় ফেলে যা, আরে মরণের কালে তুমি একবার আসিও, চিঠি পত্র দিও। অভিমান করে যদি যাও গো, অভিমান করে যদি যাও গো, মরণের কালে তুমি একবার আসিও, চিঠি পত্র দিও, প্রিয় গো চিঠি পত্র দিও। তুমি যে আমার জীবনের জীবন, সবকিছু সপেছি ভাবিয়া ও, তুমি যে আমার জীবনের জীবন, সবকিছু সপেছি ভাবিয়া তুমি যে আমার, আমি যে তোমার, তুমি যে আমার, আমি যে তোমার, মান করে বধু, মান করে বধু চলে যেও না, মরণের কালে তুমি একবার আসিও, চিঠি পত্র দিও, প্রিয় গো চিঠি পত্র দিও। অভিমান করে যদি যাও গো, অভিমান করে যদি যাও গো, মরণের কালে তুমি একবার আসিও, চিঠি পত্র দিও, প্রিয় গো চিঠি পত্র দিও, প্রিয় গো চিঠি পত্র দিও। কোকিল পক্ষী, এই পত্রখানা তুমি কিসে করে নিয়ে যাবে? আমার পায়ে বেঁধে দাও, না কোকিল, উঠতে গেলে কোথাও না কোথাও পড়ে যেতে পারে, তাহলে আমার ডানার মধ্যে দিয়ে দাও। ডানা যদি ভেঙে যায় পত্রখানাতে যাবে না। তাহলে তুমি বলে দাও আমি কেমন করে নিয়ে যাবো। তোমার ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে যাও, আচ্ছা দাও। এই নাও, যাও কোকিল পক্ষী।